Hello students, welcome in Science and Technology Part 2. In this video we have started topic number 8, Science Part 2. Topic number 8 is useful and harmful microbes. In previous video we have completed topic number 3, current electricity. Okay, I hope all of you solve exercise on topic number 3. Today we have to start the topic number 8, useful and harmful microorganism. So dear student, what is mean by microbes? What are their characteristics? So microbes are the very small, minute living organism which cannot see with our eyes. And minute and small, it is the best characteristic of the microbes. Second question is, how did you observe microbes? We cannot observe microbes with the help of our naked eyes. We have to use compound microscope for this microorganism. So you are familiar with different type of microbes which are all around us but cannot see with our eyes. In what way they are related to everyday life? These microorganisms present everywhere, and these microorganisms are related to our daily life also. Some microorganism causes or spreading disease, but all microorganisms are not harmful. Some microorganisms are useful while some are causing or spreading disease. This kind of microorganism is known as a harmful microorganism. So let's start with useful microorganism. In that we have to start with lactobacilli. Okay, it is a useful microorganism. Let's study one activity. Smear a drop of fresh buttermilk on a glass slide, stain it with methylene blue and put a cover slip on it. Observe the smear under 10x objectives of a compound microscope and then with more powerful, that is 60x objective. Okay, did you notice a blue rod shaped organism moving around it? And this rod shaped microorganism is known as a lactobacilli. Okay, as we see earlier, this microorganism we cannot see with the help of naked eyes, so we have to see this microorganism with the help of compound microscope. In that, in the buttermilk, there is also microorganisms are present. And this microorganism, how to observe this? One procedure is given here. Take a drop of buttermilk on a slide, smear it and stain with methylene blue, and when you have to observe in 10x power, you have to see a small rod shaped microorganism moving around it. And these small rod shaped organisms are nothing but a lactobacilli. Okay, what is the property of lactobacilli? Lactobacilli are minute and rectangular in shape. Okay, shape of lactobacilli are rectangular. And this lactobacilli is anaerobic bacteria. Anaerobic means what? They can produce energy without oxygen. Or this kind of microorganism does not need oxygen for their survival. It survives without oxygen. Okay, they are lactobacilli, a kind of bacteria. They are minute and rectangular in shape. Lactobacilli are anaerobic bacteria. That means they can produce energy without oxygen. Okay, so student, what is the use of lactobacilli? The main use of lactobacilli is to convert milk into a yogurt. How the lactobacilli helpful for this conversion? Let's see this. Okay, question is, how is yogurt made from the milk? And what exactly happens in this process? All of you know that your mother how to convert this milk into the buttermilk or yogurt. Okay, but what is the exact scientific reason behind of this and why the milk is converted into a yogurt? Let's see this. Okay, the lactobacilli convert the lactose present into the milk into a lactic acid, and this process is known as a fermentation process. तर बघा, घरी तुम्हाला विरजण लावण्याची प्रक्रिया माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आई काय करते? दूध कोमट करते
आणि ताकाचा एक थेंब त्याच्यामध्ये सोडला जातो. ताकामध्येच लॅक्टोबॅसिली हा जीवाणू असतो आणि हा जीवाणू काय करतो, दुधामधला लॅक्टोज नावाची जी शर्करा असते त्या शर्कराचं रूपांतर तो लॅक्टिक आम्लामध्ये करतो आणि ह्या प्रोसेसलाच, या प्रक्रियेलाच फर्मेंटेशन असं म्हटलं जातं. मराठीत त्याला किण्वन प्रक्रिया असं म्हटलं जातं. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज लॅक्टोबॅसिली कन्वर्ट लॅक्टोज present in the milk into the lactic acid and this process is known as a fermentation. Lactose is a chemically sugar and due to this the milk having a somewhat sweet taste, but the lactic acid having a sour in taste and that is why the yogurt is also in a sour in taste. तर लॅक्टोज जे असतं दुधामधला तो शर्करेचा एक भाग आहे की ज्यामुळे दुधाला एक गोडसर अशी चव असते आणि त्याचंच कन्व्हर्जन जेव्हा लॅक्टिक ॲसिडमध्ये होतं म्हणजे दुधाचं दही होतं त्यावेळी त्याची चव बदलतेच म्हणजेच दह्याला आंबट असा चव असतो तो लॅक्टिक ॲसिडमुळं येतो. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, देन when the lactose converted into lactic acid the pH of milk get decreases and it causing coagulation. Whatever proteins present into the milk they are coagulate and converted into a lactic acid. That is why the milk is finally converted into a yogurt which is sour in taste. तर आता काय होतं की जेव्हा लॅक्टिक ॲसिडमध्ये कन्व्हर्जन होत असतं त्यावेळी दुधाचा पीएच बदलतो म्हणजे सामू बदलतो आणि हा पीएच बदलत जातो की हा पीएच बदलल्यामुळं दुधामधलं जे प्रथिनं असतात, प्रोटीन्स असतात ते जमा व्हायला सुरुवात होतात म्हणजे घट्ट व्हायला सुरुवात होतात. कोॲग्युलेशन म्हणजे काय, घट्ट होणे किंवा जमा होणे. दही कसं असतं बघा, जाडसर असतं, थोडंसं स्थायू आणि थोडंसं विस्कस असतं. मग तो प्रोटीन जो असतो तो कोॲग्युलेट एकत्र यायला चालू होतो, जमा व्हायला सुरुवात होतं की ज्याच्यामुळं प्रोटीन्स कोॲग्युलेट झाल्यामुळं दूध जो द्रवावस्थेमध्ये असतो तो दही म्हणजे स्थायू अवस्थेमध्ये जातो आणि त्याच्यानंतर त्याला टेस्ट कशी येते, लॅक्टिक आम्लाची टेस्ट येते की त्याला आंबट असा चव प्राप्त होतो. आता हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे परीक्षेसाठी. इट इज फॉर 2 मार्क क्वेश्चन अँड हाऊ इज यogurt मेड फ्रॉम दी मिल्क अँड युअर आन्सर इज द लॅक्टोबॅसिली help to convert lactose present into the milk and it will be converted into lactic acid. This process is known as a fermentation. Second point, during fermentation pH of milk decreasing and it causes coagulation of protein and finally milk is converted into yogurt which is sour in taste. Okay, it is your answer. Okay, let's know some more information about the lactobacilli. What is mean by probiotics, yogurt and other foodstuffs that are popular nowadays? बघा विद्यार्थी मित्रांनो, प्रोबायोटिक्स हा शब्द ऐकला असाल किंवा बऱ्याचदा तुम्ही दुग्धजन्य पदार्थाची एखादी जाहिरात बघताय तर त्याच्यावरती प्रोबायोटिक्स लिहिलं असतं किंवा दही जर विकतचं बाहेर आणलं असाल तर त्याच्यावरती प्रोबायोटिक्स हा शब्द लिहिला जातो. आणि ही जी फूड स्टफ जे आहेत, हे जे अन्नपदार्थ आहेत प्रोबायोटिक्सपासून बनवलेले, ते सध्या लोकप्रिय होत आहेत. मग नेमकं प्रोबायोटिक्स म्हणजे काय ते आपण पाहूया. युजफुल मायक्रोब्स लाईक लॅक्टोबॅसिली are added to these eatables. Such eatables are healthy because they kill the harmful bacteria like Clostridium in the alimentary canal and help to improve our immunity. बघा याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, लॅक्टोबॅसिली जो आहे तो हार्मफुल बॅक्टेरियाला काय करतो, मारून टाकतो. मग अशा प्रकारचे बॅक्टेरिया हे अन्नपदार्थामध्ये मुद्दामून काय केले जातात, घालून तयार केले जातात. मग अशा प्रकारचे अन्नपदार्थ आपल्या पोटामध्ये गेलं की प्रोबायोटिक काय होतात, ते अन्ननलिकेमध्ये असणारा क्लोस्ट्रिडियम की ज्याच्यामुळे जुलाब, उलटी होऊ शकतं किंवा अपचन होऊ शकतं, या क्लोस्ट्रिडियमला नष्ट करण्याचं कार्य हे लॅक्टोबॅसिली करतो. म्हणजे असे युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा वापर करून जी खाद्यपदार्थ बनवले जातात त्याला प्रोबायोटिक्स असं म्हटलं जातं. असे जे अन्नपदार्थ असतात ते शरीरासाठी उपयुक्त असतात, ज्यामुळे आपली रोगप्रतिकारक क्षमतासुद्धा वाढू शकते आणि जे काही हार्मफुल बॅक्टेरियाज एलिमेंटरी कॅनलमध्ये आहेत म्हणजे आतड्यांमध्ये आहेत ते सुद्धा नष्ट करण्याचं हे कार्य करतात. त्यामुळे हे प्रोबायोटिक्सची उत्पादने सध्या काय होत चाललेली आहे, त्याची लोकप्रियता वाढत चाललेली आहे. ओके, नेक्स्ट डिस्कस सम क्वेश्चन अँड आन्सर प्रेझेंट इन यूज युअर ब्रेन पॉवर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, why do doctor advise you to have a yogurt or buttermilk if you have indigestion or abdominal discomfort? Your answer is in a previous point, that is when we have ill because of indigestion or any
abdominal discomfort. There harmful bacteria like Clostridium are present in our intestine. When we eat buttermilk or yogurt, the lactobacilli enters in our alimentary canal and it kills the harmful bacteria like Clostridium. So doctor advise you to eat a yogurt or buttermilk during indigestion or abdominal discomfort. बघा काय म्हटलेलं आहे, बऱ्याचदा अपचन, उलटी किंवा जुलाब झाला असेल तर डॉक्टर दही भात किंवा दही किंवा ताक पिण्याचा सल्ला दिला जातो. याचं कारणच काय आहे, जे काही अपचन जे होतं ते क्लोस्ट्रिडियम या हार्मफुल बॅक्टेरियामुळे होतं. ताक किंवा दही खाल्ला म्हणजेच तुमच्या पोटामध्ये त्याच्या थ्रू काय गेलं, लॅक्टोबॅसिली जीवाणू गेला, बॅक्टेरिया गेला. आणि लॅक्टोबॅसिली काय करतो, हार्मफुल बॅक्टेरियाला काय करतो, मारून टाकतो. आणि शिवाय तो इम्युन पॉवर सुद्धा वाढवतो, रोगप्रतिकारक क्षमता सुद्धा वाढवतो, की ज्यामुळं अपचन वगैरे झालं तर दही किंवा ताक पिल्यामुळे आपलं काय होऊ शकतं, त्याच्यापासून आपण रिलीफ मिळवू शकतो, त्याच्यापासून आपण स्वतःला हेल्दी ठेवू शकतो. सेकंड क्वेश्चन इज, समटाइम्स यंगर्ट बिकम बिटर अँड फोर्थ अप, व्हाय डज दिस हॅपन? बघा कधी कधी दही कळपतं किंवा त्याला कडवट अशी चव येते. तर याचं कारण काय, इफ द टेम्परेचर इज इन्क्रीज्ड अँड नंबर ऑफ लॅक्टोबॅसिली is produced in a certain foodstuff, then it will be converted, lactic acid is converted into next chemical, and this chemical gives the bitter taste to the yogurt or okay. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कधी कधी दही वगैरे कडवट चव येते. तर हे कशामुळं, बऱ्याचदा एन्व्हायरमेंट जे असतं, टेम्परेचर जे असतं ते अतिशय जास्त वाढलं म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये ही प्रक्रिया जास्त जाणवते. दहीला फार आंबट चव येतं किंवा कडवट चव येतं. तर हे कशामुळं, टेम्परेचर जास्त वाढलं की त्याच्यामुळं लॅक्टोबॅसिली याचं प्रमाणापेक्षा जास्त वाढ होते, की ज्यामुळं लॅक्टिक ॲसिड प्रमाणाबाहेर वाढतं आणि त्याचं चव बदलते, आंबट चव येण्याऐवजी कडवट असा चव येतो. त्यानंतर थर्ड क्वेश्चन बघा, विच डिफरंट मिल्क प्रोडक्ट आर ऑब्टेन ॲट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क? कोणकोणत्या प्रकारचे उत्पादन आपण घरी फर्मेंटेशन प्रोसेसनी करतो? तर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू यंगर्ट, इट इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस. वी हॅव टू डू इडली, then dokla like recipes, they are also fermentation process. Okay, with the help of we have to use this into a buttermilk or yogurt for the fermentation process. बघा घरी सुद्धा बरेचसे आंबून पदार्थ तयार केले जातात, इडली, डोसा किंवा ढोकळ्यासारखे. याच्यामध्ये सुद्धा जर तुम्ही कधी निरीक्षण केलं असेल तर त्याच्यामध्ये थोडंसं ताक किंवा दही घातलं जातं. तर याचं कारण काय आहे, त्याच्यामुळं फर्मेंटेशनची प्रोसेस होते, आंबण्याची प्रक्रिया होते, की ज्यामुळं पदार्थाला विशिष्ट अशी चव प्राप्त होते. ओके स्टुडंट, लेट्स डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ लॅक्टोबॅसिली. फर्स्ट यूज इज व्हेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाईक यंगर्ट, बटरमिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा can be obtained by the fermentation of milk. Second use, lactobacilli fermentation is useful for large scale production of cider, coke, pickles and vegetables etc. Third, lactobacilli and some other useful microbes taken together and used to treat abdominal discomfort. Fourth one, leaven fodder offered to a domestic cattle like cow and buffaloes in a fodder fermentation with the help of lactobacilli. The lactobacilli fermentation process is used to make wine and some type of breads. तर विद्यार्थी मित्रांनो, लॅक्टोबॅसिली वापर करून कोणकोणत्या प्रकारचे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट केलं जातं, कोणकोणत्या प्रकारची उत्पादनं मिळवले जातात हे इथं दिले आहे. जसं की वेगवेगळ्या प्रकारचे दुग्धजन्य पदार्थ बनवण्यासाठी, जसं की दही असेल, चीज असेल, पनीर असेल, श्रीखंड असेल, तर ह्या सर्वांमध्ये लॅक्टोबॅसिली वापरला जातो जेव्हा मोठ्या प्रमाणात याचं उत्पादन करायचं असतं. त्यानंतर फर्मेंटेशन प्रोसेसमध्ये सिडार आणि कोक किंवा लोणचे बनवण्यासाठी किंवा व्हेजिटेबल्समध्ये सुद्धा काय केलं जातं, लॅक्टोबॅसिलीचा वापर केला जातो. त्यानंतर अपचनासाठी जे वेगवेगळे औषधं वगैरे तयार केले जातात त्याच्यामध्ये सुद्धा लॅक्टोबॅसिलीचा वापर केला जातो. त्यानंतर जनावरांसाठी जे एक विशिष्ट आंबोन तयार केलं जातं त्याच्यामध्ये सुद्धा लॅक्टोबॅसिली फर्मेंटेशन प्रोसेससाठी वापरलं जातं. याच्या व्यतिरिक्त ब्रेड बनवण्यासाठी, त्यानंतर विशिष्ट प्रकारचे वाईन बनवण्यासाठी सुद्धा काय केलं जातं, फर्मेंटेशन प्रोसेससाठी लॅक्टोबॅसिलीचा वापर केला जातो.
So dear student, this is about the lactobacilli. Then some questions are given to you. It is activity based and you have to collect information about this. First question is, how many different industries depends on the lactobacilli bacteria? कोणकोणत्या प्रकारचे इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट होऊ शकतात लॅक्टोबॅसिलमुळं? जसं की आता तुम्ही युजेसमध्ये जे मेन्शन केलेलं आहे ते याचं उत्तर लिहू शकताय. डिफरंट काइंड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, देन डिफरंट काइंड ऑफ फूड स्टफ इंडस्ट्रीज, डिफरंट काइंड ऑफ वाईन अँड ब्रेड इंडस्ट्रीज, बेकरी प्रोडक्ट्स, ओके, मेडिसिन्स एक्सेट्रा. म्हणजे सगळ्या प्रकारचे इंडस्ट्रीज लॅक्टोबॅसिलायवरती डिपेंड आहेत. जे युजेसमध्ये मेन्शन केलेलं आहे ते सर्व परत या प्रश्नामध्ये तुम्ही मेन्शन करू शकताय. सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज अँड फॅक्टरीज कॅन बी स्टार्टेड इन एरियाज विथ अबंडंट मिल्क प्रोडक्शन? मग तुमच्या गावामध्ये जर दूध उत्पादन भरपूर असेल तर त्याच्या आसपासच्या एरियामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे दुग्धजन्य व्यवसाय वगैरे विकसित झालेले आहेत का, तर त्याची यादी करायला सांगितलेली आहे. ओके स्टुडंट, दिस इज अबाउट द युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम लॅक्टोबॅसिलाय. लेट्स स्टडी अबाउट द नेक्स्ट युजफुल बॅक्टेरिया for agriculture purpose, that is rhizobium. Let's study about the rhizobium. It is so a symbiotic bacteria. What is the meaning of symbiotic? Let's study in a next point. Okay, let's see one activity. Take a plantlet of fenugreek, groundnut or any other beans and sterile it with 3 to 5% solution of hydrogen peroxide. Afterwards, keep it in a 70% solution of ethyl alcohol for 4 to 5 minutes. Clean the root with the sterile water and take a thin section of root nodules. Select a good section of place. It is solution of safranin to 2 to 3 minutes. Then place the stained section in a glass slide. Cover it with cover slip and see under a microscope. Okay, here pinkish rod shaped microorganism you have to see under a microscope, and this rod shaped microorganism is nothing but a rhizobium. Okay, note that we have to search for a root nodules of leguminous plant to obtain this bacteria. Are the rhizobium bacilli useful to the plant or harmful? बघा, एक कृती दिलेली आहे की कोणतंही एक द्विदल वनस्पती घ्या, विशेष करून फेनुग्रीक, मेथी घेऊ शकतो आपण किंवा भुईमुगाच्या शेंगा घेऊ शकता. तर त्याची मूळ घ्यायचं आहे, स्वच्छ धुवायचं आहे, त्याच्यानंतर हायड्रोजन पेरॉक्साईडनी परत ते धुवायचं आहे, त्यानंतर अल्कोहोलमध्ये 5 मिनिटं बुडवून ठेवायचं आहे, त्यानंतर सॅफ्रॅनिनमध्ये ते थोडा उशीर बुडवून ठेवायचं आहे आणि त्याचा उभा छेद घ्यायचा आहे ब्लेडच्या साहाय्यानं आणि ते सूक्ष्मदर्शकाखाली पाहायचं आहे. असं केल्यानंतर आपल्याला मायक्रोस्कोपच्या खाली, सूक्ष्मदर्शकाच्या खाली एक रॉड शेप्ड, पिंक रॉड शेप्ड एक सूक्ष्मजीव दिसतो आणि हा सूक्ष्मजीव म्हणजेच रायझोबियम. मग रायझोबियमला पाहायचं असेल तर अशा लिग्युमिनस प्लांटच्या मुळाशेजारीच हा मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळतो. का बरं हा वनस्पतीच्या मुळाच्या शेजारी आढळत असेल आणि तो वनस्पतींना अपायकारक असतो का, तर अजिबात नाही. तर लिग्युमिनस प्लांट जे असतात म्हणजे द्विदल वनस्पती ज्या असतात त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रोटीन्स कंटेंट असतात. प्रोटीन कंटेंट जास्त असल्यामुळं असे वनस्पती नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणजे नायट्रोजनचं स्थिरीकरण फार वेगानं करू शकतात. आणि हे जे नायट्रोजन असतं किंवा हे जे प्रोटीन असतात हे ह्या रायझोबियमचं मुख्य अन्न आहे आणि हे मुख्य अन्न मिळवण्यासाठी तो काय करतो, वनस्पतीच्या मुळाशेजारी वाढतो. आणि वनस्पतीला नायट्रोजनची आवश्यकता असते स्वतःच्या वाढीसाठी आणि हा नायट्रोजन वातावरणामध्ये असतो, परंतु तो डायरेक्टली वनस्पती ते कन्झ्युम करू शकत नाही. त्यासाठी त्याचं फिक्सेशन होणं गरजेचं आहे आणि हे फिक्सेशन करण्याचं काम रायझोबियम करतो. म्हणजे दोघांनाही एकमेकांपासून फायदा होतो. रायझोबियममुळे वनस्पतीला कोणताही नुकसान होत नाही. ओके, लेट्स सी द रोल अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ रायझोबियम अँड व्हॉट इज मीन बाय सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया. रायझोबियम लिव्हिंग इन अ रूट नोड्यूल्स supply nitrates, nitrites and amino acid to that plant and in exchange get energy from the carbohydrate from it. Such a mutual beneficial relationship is called symbiosis. आता म्युच्युअल रिलेशनशिप किंवा सिम्बायोसिक रिलेशनशिप म्हणजेच काय, जेव्हा दोन सजीव एकत्र राहतात आणि दोघांनाही एकमेकांच्यापासून फायदा होत असतो त्यावेळी अशा प्रकारच्या दोन सजीवांच्या रिलेशनशिपला काय म्हटलं जातं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप असं म्हटलं जातं किंवा सिम्बायोसिस असं म्हटलं जातं.
जसं की वनस्पती हवेतला नायट्रोजन डायरेक्टली घेऊ शकत नाही, त्याचा वापर करू शकत नाही स्वतःसाठी, त्यासाठी नायट्रोजनचं स्थिरीकरण होणं, फिक्सेशन होणं गरजेचं असतं. आणि हे नायट्रोजन फिक्सेशन करण्याचं मुख्य कार्य कोण करतो? रायझोबियम बॅक्टेरिया करतो. आणि रायझोबियमचं अन्न काय आहे? तो वनस्पतीपासून काय मिळवू शकतो? कार्बोहायड्रेट्स मिळवू शकतो. म्हणजे वनस्पतीपासून कार्बोहायड्रेट रायझोबियम बॅक्टेरियाला मिळतो, त्याचं पोषण होतं. आणि रायझोबियम या मुळाशेजारी वाढल्यामुळे या वनस्पतीच्या तो मोठ्या प्रमाणामध्ये हवेतल्या नायट्रोजनचं स्थिरीकरण करतो मातीमध्ये, आणि ज्यामुळे वनस्पतीची नायट्रोजनची गरज काय होते? पूर्ण होते. म्हणजे दोघांनाही इथं एकमेकांपासून फायदा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या रिलेशनला सिम्बायोसिस किंवा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप असं म्हटलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, रायझोबियम प्रोड्यूस अ नायट्रोजिनस कंपाउंड फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन. However, for this process of nitrogen fixation, they need a leguminous plant like beans, sweet pea, soyabean, etc. Host beans and pulse are rich in a protein due to the nitrogenous compound made by available of rhizobium. Okay, मी ऑलरेडी तुमच्याशी डिस्कस केलेलं आहे. जेवढे लिग्युमिनस प्लांट आहेत म्हणजे द्विदल वनस्पती आहेत त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन्स असतात की जे रायझोबियम या बॅक्टेरियाचं मुख्य अन्न आहे, की ज्यामुळे त्याला तिथं अन्नाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात मिळतं. त्यामुळे हा लिग्युमिनस प्लांटच्या मुळाशेजारी वाढतो. आणि वनस्पतींना त्याच्यापासून काय फायदा मिळतो? तर हवेतल्या नायट्रोजनचं स्थिरीकरण मातीमध्ये करतात हे रायझोबियम बॅक्टेरिया, की ज्यामुळे वनस्पतीला काय होतं? मोठ्या प्रमाणामध्ये काय मिळतात? कॅलरीज मिळतात किंवा अन्नपदार्थ मिळतात. आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लिग्युमिनस क्रॉप, the leftover root and other plant part by deliberated dumped into the form of soil for maintaining its bacterial population. बऱ्याचदा शेतामध्ये असं पीक घेतल्यानंतर लिग्युमिनस प्लांटचे ते शेतामध्ये त्याची मुळं तशीच ठेवली जातात. याचं कारण काय असतं? मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्या मुळाशेजारी रायझोबियम बॅक्टेरिया वाढतो आणि ज्यावेळी दुसरं पीक घेतलं जाईल त्यावेळी मातीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नायट्रोजनचं स्थिरीकरण झालेलं असणार आहे, नायट्रोजन फिक्सेशन झालेलं असणार आहे, की ज्यामुळे पुढच्या पिकाला काय होतं? मोठ्या प्रमाणामध्ये पोषण हे बॅक्टेरिया काय करू शकतात? देऊ शकतात. ओके, The use of rhizobium has helped to reduce use of chemical fertilizer and thereby their adverse effect on the farm. It has also helped to reduce expense of the fertilizer and thus work to benefit in the farmer. Okay, rhizobium bacteria, it is very useful for the agriculture purpose because it is a biological remedies. It does not causes any harmful effect on farm, soil as well as our environment. Okay, so the expense of chemical fertilizer it will get reduced. ओके, अँड इट फर्टिलाइज द सॉइल. तर रायझोबियम हा शेतीसाठी खूप महत्त्वपूर्ण बॅक्टेरिया आहे कारण तो मातीची सुपीकता वाढवतो. थोडक्यात आता मातीची सुपीकता वाढवलं तर हे आपण ऑर्गॅनिक पद्धतीनं काय केलं? मातीची सुपीकता वाढवलं की ज्यामुळं केमिकल फर्टिलायझर वापरण्याची आवश्यकता नाही. सध्या रासायनिक खताचा वाढत चाललेला परिणाम आणि त्याच्या शेतावरती, मातीवरती किंवा एन्व्हायरमेंटवरती होणारे दुष्परिणाम तुम्हाला माहीत आहे. तर ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर वापरलं किंवा कोणत्याही ऑर्गॅनिक माध्यमातून, सेंद्रिय घटकातून जेव्हा आपण पोषक तत्व मिळवतो त्यावेळी त्याचा कोणताही धोका एन्व्हायरमेंटला होत नाही. त्यामुळं शेतीसाठी रायझोबियम बॅक्टेरिया हा सर्वात महत्त्वपूर्ण बॅक्टेरिया आहे. नाउअडेज सीड आर कोटेड विथ द रायझोबियल सोल्युशन or powder before sowing. After sowing, rhizobia enter the plantlets. This is called rhizobial inoculation. This experiment has helped in supply of nitrogen to the cereals and crops beside the leguminous crop. मग आता बघा बरेचसे संशोधन होत आहेत शेतीमध्ये. तर आता शेतीमध्ये बऱ्याचशा ज्या बिया असतात त्याला रायझोबियमनं काय केलं जातं? कोटेड केलं जातं म्हणजे पेरण्यापूर्वी. आणि एकदा ते जमिनीमध्ये पेरलं, मातीशी संपर्कात आले की वनस्पतींना, त्या बियांना नायट्रोजनची पूर्तता काय केली जाते आणि फर्टिलिटी सॉईलची काय होते? वाढवली जाते, की ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणात क्रॉप यील्ड वाढू शकतं किंवा मासिक उत्पन्न किंवा ज्याला आपण दर डे उत्पन्न असं म्हणतो ते याच्यामुळं काय होऊ शकतं? वाढू शकतं. ओके स्टुडंट, टुडे वी हॅव टू स्टॉप हियर. टुडे वी हॅव टू डिस्कस 2 important useful microorganisms, that is lactobacilli and rhizobium. Let's revise some important point again. Lactobacilli, it is a rectangular in shape or rod shaped and it is anaerobic respiration or anaerobic type of microorganism. Lactobacilli help to convert milk into yogurt
therefore they are also used in different milk product, also used in fermentation process, and also used in discomfort of abdominal cavity. Then rhizobium, it is also rod shaped microorganism, and it is also very important role, or also play very important role in our agriculture, because the main use of rhizobium, it fix the nitrogen into the soil, and nitrogen is a main component for the plants for their development and growth. Okay, so rhizobium is also known as a symbiotic relationship. What is mean by symbiotic relation, we have to discuss here. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्न कोणकोणते महत्त्वाचे आहेत त्याची देखील आपण चर्चा करूया. तर लॅक्टोबॅसिलायचा वापर कुठे कुठे होतो, कोणकोणत्या इंडस्ट्रीजमध्ये होतो, त्याचे युजेस काय, त्याच्यावरती 2 मार्काचा प्रश्न येऊ शकतो. याच्या व्यतिरिक्त दुधापासून दही कसं बनवलं जातं याच्यावरती सुद्धा 2 मार्काचा प्रश्न येऊ शकतो. त्यानंतर बघा, रायझोबियमच्या बाबतीत कसा प्रश्न येईल की व्हाय रायझोबियम इज इम्पॉर्टंट बॅक्टेरिया फॉर ॲग्रिकल्चर. रायझोबियमचं शेतीसाठी असणारं महत्त्व स्पष्ट करा. तर याच्यामध्ये तुम्ही केमिकल फर्टिलायझर आणि ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर याचा तुलनात्मक पॉईंट्स तयार करून त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. ठीक आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपण थांबत आहोत. पुन्हा भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.